So all good. How is your weekend? How was your weekend? Hello, everybody sleeping? No, sir. Everything is good, sir. Okay. No, sir. Good morning. How Good. about your weekend, sir? We lost match. Happy, unhappy everybody. Yeah. Yeah, we lost the match. Okay. Have you practiced Unix so far? I forgot to share yesterday video. Today I will share a previous session video because Unix sessions everybody should get. You have to practice. Okay. If anybody don't get Unix sessions, please let me know. I will share all the recordings of Unix sessions. Previous session I missed, today I will share. Referring to those sessions, you have to be perfect in Unix basics. Surya join. I'm not sure. Varan, you join? Yeah, 2 minutes. Tell me. Have you practiced first of all? So I told you Unix basics. You uh, should be on your fingertips. All the commands. Then only Yes, you will sir. be you will be in a position to work with DevOps tools. Okay. So we have got some time. Only 2 hour session we completed. Saturday, Sunday, right? So that's your responsibility how to do it. Okay. Don't try to work for me, work for you. Okay. So if you don't do it, that's your problem. You will be lagging behind and other people will be, so they'll be going forward. అందరూ చేశారా చేయలేదు అందరూ ప్రాక్టీస్ చేశారా Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, let us see what are any other comments. I shared this document as well, right, to you. Next document share చేశాను అందరికీ. Yeah. And there are small comments like who am I? Who am I means who logged into this server. If you say who, all the users logged into this server at this moment. Okay. Small comments refer to this document, everything we have. Okay.
right? So how many users logged in at this? So in an interview, they might ask you this question. So either use who or users. What and all users logged in, enter, right? How many sessions got opened at this moment of a point of time? So users is the command. Okay. All right. So all these commands, just have a look. Anything you miss? Change commands, grep command. Yeah. So yeah, couple of comments, guys. If you say free-m to see quickly the status of your RAM memory. Okay, this command is very important. So what is the total memory? Around 2 GB. How much is used? How much is free? This is another way, right? We already have seen top is the command. If you say top, it'll also give some sort of information about our memory utilization and the CPU utilization. But exclusively, if you want to know how your memory is getting utilized within your server, so this very important command. Okay, in interview they definitely ask you, and not only for interview point of view, for regular usage, free-m command will be using regularly, right? Quickly, if you want to see in your system the total memory, how it is getting utilized. Total memory means swap, physical memory plus swap memory, both. So what is a swap memory? Anybody? We discussed what is a swap. Can you please tell what is a swap memory? Yes. What is a swap memory? So if you want to get a job quickly, along with the course, right? Immediately after completion of the course, you have to, whatever subject, some people used to ask me now interview questions. Interview questions, however, we will give. But interview questions are they don't understand. Everything is interview question here. So whatever we discussed, right? What is a swap memory? Every concept, they might ask it. There is no hardcore rule. They might ask anything from the concept we discussed. Pratidi kuda question ikkada. అర్థమైందా? So every point we discussed is a question. So try to be perfect with the theory we're discussing every day. From this theory and from these concepts only your interview questions will come. If you're good with this, then you search in Google the same questions from the same concepts. So what is swap memory? Quickly. The contribution of the RAM memory, sir. That means if the RAM is 2 GB, the swap memory is the double to the RAM memory. Yes. So nicely tell. సో ఒకసారి వచ్చినప్పుడు అంటే మనకు వచ్చిన 1-2 వర్డ్స్ చెప్పేసి అలా వదిలేసి ఇంటర్వ్యూ సాటిస్ఫై అవుతాడా? సో No, tell elaborately, right? Either at least control F and look it. Same document every day when you open your system, please open this document and keep aside, and open every session and keep aside. You have to open sessions as well as open this document as well. And before Usually read it, this read the document usually the before. swap memory Hmm. as a supplement to the physical memory when the RAM is needed more when it is available or when it is needed. Yeah. A space And on the your swap hard drive. memory we'll use the monetize over swap children. memory when the RAM, memory, complete exertion of RAM memory. Yep. Okay. So system will use RAM memory, right? When RAM memory what is RAM memory? Physical memory, first of all. Why it is required? When it to come into picture? What is physical memory? It means RAM memory. When it will come into picture, why it is required? Amar?
Prudhvi, are you there? Sunil, Yes, sir. Vivian, yeah. So first of all, what is a physical memory? Why it is required? When it will be used? So every day, you are not like kids. In every batch, I used to repeat the same thing. It's your responsibility to go through the notes. Be right. So we are discussing at low level, but whatever we discussed, those points you have to go through it and remember it. Don't be like kids. If you're cooperative, if you're up to date, if you're giving very good answers instantly, I feel to deliver more and more. If you don't answer, previous whatever we completed, I'm not asking out of the box. Whatever we completed, if you try to answer everyone, that's where I feel to go ahead and deliver more information. Otherwise, every time we'll be wasting time going back discussing, right? సో ఈ విధంగా లెక్చర్స్ ఇవ్వడం లేకపోతే మీరు అడిగినవి అడగడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవి చేయడం కోర్సు ముందుకు వెళ్ళదు దెన్ ట్రైనర్ ఆల్సో విల్ నాట్ ఫీల్ మోటివేటెడ్. యూ అండర్స్టూడ్? సో we're not going to discuss which we haven't discussed. Already completed notes, right? Nicely. ఇంత డీటెయిల్డ్గా ఇంత స్పూన్ ఫీడింగ్ లా ఉన్నప్పుడు ఇంత కలర్ గూగుల్ అంటే ఈ లెవెల్లో నోట్స్ రాసి విత్ నైస్లీ కలర్ కోడింగ్స్. సో ఎవ్రీ పాయింట్ డీటెయిల్డ్గా నేను రాస్తున్నాను, మీరు రాసుకుంటున్నారు. అండ్ రివిజన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, రివిజన్ ఈజ్ నెససరీ, వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. You before you try to attend the next session, if you complete 10 sessions theory is required. That everything should be there in your mind. Then only, right? You understood? So don't waste time every day, 10 minutes or 15 minutes discussing same thing. If you answer, then I can quickly move on to next topic. But if you don't answer, so I'm not satisfied whether you have received it or not. అది ఏదో నేర్చుకున్నామో వెళ్ళిపోయామంటే అప్కమింగ్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి బిట్ కాంప్లెక్స్, కొద్ది కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి. అండ్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ వీ డిస్కస్డ్. సో ట్రై టు what is everything, whatever we discussed. Okay, please go through it. Now you tell me, what is physical memory? So I think around 2 times we discussed it regarding these memories. Yeah, the memory, whatever we use for a system purpose, like whenever we install something, that will use the RAM memory, not the external one. That we called as a physical memory. Remaining people, మిగతా వాళ్ళండి సునీల్ అటెండ్ అవ్వడమే కాదు. పృథ్వీ, కళ్యాణ్, ఆర్ యు స్లీపింగ్? ఐ మీన్ పవిత్ర, ఆర్ యు దేర్? పవిత్ర, wish you happy birthday. I think today is your birthday. Huh? Hello, Pavitra, are you there? Today is your birthday. వినిపించట్లే మీ వాయిస్. ఓకే, ప్లీజ్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ స్పీక్. రైట్ సునీల్? Yes, sir. A swap memory is like a virtual memory. వెరీ గుడ్. అట్లీస్ట్ చూసి చెప్పొచ్చు కదండి. ఫిజికల్ జస్ట్ కంట్రోల్ ఎఫ్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ. చూసన్నా చెప్పొచ్చు కనీసం, ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది అవునా? సో ర్యామ్ మెమరీ not during installation, during execution of any program. During execution of any program, the program files stored in hard disk drive will be loaded into RAM memory. From RAM memory, all the instructions from the files will be read and executed by your CPU. So simple.
during execution time, your RAM will going to come into picture. You understood? Execution means ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాము, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలిగా. జావాలో ప్రోగ్రామ్ రాశారు, కమాండ్స్ అని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలిగా. You understood? Yes, sir. Because at the background everything is a program. మీరు ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశారు, ఆ బ్రౌజర్ తాలూకు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ యువర్ కంప్యూటర్ ఈస్ కన్సర్న్. సో whenever for with regard to each application or whatever software you open, in the background programs or processes will keep on running. Programs దాని తాలూకు programs రన్ అవుతాయి, discussed many times. So whenever any program needs to run in your system, first of all, where they already stored, where to where they will be loaded, who will go to execute? There are 3 questions. Programs అనేవి మన నోట్ ప్యాడ్, సో ఇటువంటి నోట్ ప్యాడ్ తీసుకుని ఫైల్లో రాస్తాం. You understood? So let's say I have taken notepad. Let's say this is the notepad. How to write Java code? So let's say class K1. So the Java syntax follow it, right? Right? So Java developer will write some lines of code in notepad. You understood? So మీరు అకాడమిక్స్ లో కూడా రాసి ఉంటారు. Not only Java, either C language or Java or Python. To write your code, what is required? Notepad is required. In once, let's say you take any editor. So Unix లో కూడా ఎడిటర్స్ డిస్కస్ చేసాం, VA ఎడిటర్ కానీ, విండోస్లో అయితే నోట్ ప్యాడ్ ఇలాంటివి తీసుకొని ఫస్ట్ C లాంగ్వేజ్, C++ లాంగ్వేజ్, జావా లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి సింటాక్స్ యూజ్ చేసి ఇంగ్లీష్లో హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తారు. ఎక్కడ రాస్తారన్నా అంటే నోట్ ప్యాడ్లో రాస్తాం. Then we have to save this file. Where do we, when we save this file physically, where these files will located? Whenever we save any files, program files, physically they have to store somewhere. So all the programming files in your computer, where do they store? In C drive. In hard disk drive. Talk in generic. C drive is on partition of your, so they get stored. Not only C drive, it can be in D drive, it can be C drive కాదండి, మీ ఇష్టం వచ్చిన చోట సేవ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఈ సిస్టంలో 4 డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి, ఏ డ్రైవ్లోనే సేవ్ చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసింది వేరు. ఇన్స్టాలేషన్ చేసినప్పుడు ఆ రెస్పెక్టివ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ విల్ స్ప్లిట్ అండ్ గో టు ప్రోగ్రామ్. దట్స్ C drive, of course. So I'm saying not during installation. We write these programs separately. మీ జావా అది ఇది రాశారు, అఫ్ కోర్స్ ఇన్స్టాల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చి C drive లో ఉంటాయి. బట్ టాక్ ఇన్ జనరిక్ అన్న హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్. Any file in your computer must store physically. Where? In hard disk drive. All the files, where do they reside? All the files, where do they reside in your computer? Hard disk drive. Hard disk drive is a storage meant for storing some files, not only program files. Let's say you're running notes అవ్వచ్చు, రైట్? లెట్స్ మీరు మీ రెజ్యూమే తయారు చేసుకున్నారు, రెజ్యూమ్ అవ్వచ్చు, మీ పర్సనల్ ఫైల్స్, ఫొటోస్, వీడియోస్, ఎనీ ఫైల్, నాట్ ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్. Programming file is one of the file. All the files in your system will get stored in hard disk drive. But out of right? So let me write it here, notes. చిన్న స్కూల్ పిల్లలకు కూడా తెలుసండి. Don't waste your time, right, telling these kind of basics. Yeah. In any computer, all the files means .txt files, .java files, right, .c files, .python files, .jpeg files are ever .zip files, or can be .mp4 files, video files, right, .xml files, any files, etc.
That's why I said all the files will get stored. Will get you understood? Yep. At least remember this point in hard disk drive. All the files. So let's say we have one type of file or many type of files. Can in your hard disk, can we store only one or two type of files, or all the files in your computer must be stored in hard disk drive, which is correct? Any files. All the files. Understood? Soundarya, are you there? Yes, sir. All right. So next component is, so let's say this is hard disk drive. You have to talk only about two components. Three components: hard disk drive, RAM. Yeah. Now, let's say we have so many files, guys. .txt, .java, even. Let's say like that. Let's say there are total, let's say 5,000 files. 5,000 files in your hard disk drive. The programs installation of చేసిన files అవ్వచ్చు, or మీరు రాసినటువంటి files అవ్వచ్చు, మీ photos అవ్వచ్చు, videos అవ్వచ్చు, text files, మీ resumes, running notes, ఇలాంటివన్నీ కూడా let's assume there are 5,000 files got stored in your hard disk drive. In RAM, whenever you boot it. So RAM is a temporary memory. Temporary memory which comes into picture only during runtime. What does it mean? If we shut down, okay, if we shut down our machine, all the content in RAM will be erased. You understood? So when you switch on your computer again, so during runtime only. During runtime. So RAM is a temporary memory which comes into picture only during runtime. Okay, during runtime, it means there is another word for runtime, during execution. Execution of any programming files. Now you tell me, there are 5,000 files already stored in your hard disk. Now you rebooted your system. Will all the files, whatever is there, 5,000 files, will be loaded into your RAM memory? That is my question. Yeah? No, sir. Only No, sir. important 2,000 files will be imported. Oh, wow. So only important file means? What we are running currently. Yes, whatever is at this moment in your computer, whatever the files are under execution. How to see? So file and programming files మనకు కనిపించవు. But programming files, some files you can open and see. If you written your own Java program, you can open and see. But let's say someone, as part of browser development, someone has ఈ బ్రౌజర్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో వాళ్ళు రాసి ఉంటారు కోడింగ్. దీనికి ఈ కోడింగ్ తాలూకా ఈ బ్రౌజర్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉంటాయంటే సి డ్రైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఎక్కడో ఉంటాయి, బట్ మనకు కనిపించవు. బట్ ది మూమెంట్ యూ ఓపెన్ దిస్ బ్రౌజర్, ఈ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసి వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నామంటే
ఈ బ్రౌజర్ తాలూకా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అని బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి, ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్, వెదర్ మీరు రాసినవి అవ్వచ్చు, లేదా అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్ అవ్వచ్చు, మీ కంప్యూటర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అవుతూ ఉంటాయి. ఎనీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఎనీ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏమంటాం? RAM memory. No. There is another, right? ఈ నోట్ ఆల్రెడీ రాశాను, మీ నోట్స్లో ఉంటుంది. ఐఎమ్ రైటింగ్ అగైన్. In generic, let us say any running or executing program in our machine, in computer is called as ఏమంటారు? లెట్స్ సే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసాము. Files or folders. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసాము. బ్రౌజర్ తాలూకా ఈ బ్రౌజర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బ్రౌజర్ డెవలప్మెంట్, ఈ బ్రౌజర్ని ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో ఒక 50 ఫైల్స్ రాశారనుకోండి. 50 ఫైల్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్లో. ఆ 50 ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్ లేదా 50 అవ్వచ్చు, ఒక ఫైల్ అవ్వచ్చు అండి. ఓకే, ఐదర్ 1 ఫైల్ ఆర్ 50 ఫైల్స్. లెట్స్ సే వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామింగ్ రిటర్న్ ఫర్ దిస్ బ్రౌజర్ అప్లికేషన్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వకముందు దానికి ఒక పేరు ఉంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్నింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉండగా దానికి ఒక పేరు ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? Workspace area. ఇఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్, దీని తాలూకా జావా ఫైల్స్ ఉన్నాయి. జావా ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయండి? దీని తాలూకా ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సమ్వేర్ ఇన్ ది ఇక్కడ ఫైర్ ఫాక్స్ అనేది ఎక్కడో బ్రౌజర్ ఉంటుంది అవునండి. సో సమ్వేర్ హియర్ లెట్స్ సే Mozilla. Usually it's a Mozilla Firefox, right? Mozilla Firefox. Firefox మీరు ఓపెన్ చేసి బ్రౌజర్ వర్క్ చేస్తున్నారంటే C: ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఇన్స్టాలేషన్ జరిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ Mozilla Firefox ఓపెన్ చేస్తే దీని లోపల దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్ని ఉండొచ్చు. ఆర్ ఇంకా సిస్టమ్ ఫైల్స్లో కూడా కొన్ని ఉంటాయి. అవి స్ప్లిట్ అయి వెళ్తాయి, ఎక్కడ ఉంటాయి అవునండి. సో whenever we open, let's assume, సో ఈ ఫైర్ ఫాక్స్ సంబంధించిన ఒక ఫైల్ ఇది అనుకుందాం. లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ద ఫైల్. అంటే ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉండదు, అది ఆల్రెడీ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్లో ఉండదు. ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో కంపైల్ అయ్యి కోడ్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ అ కోడ్, ఫైర్ ఫాక్స్ రిలేటెడ్ కోడ్ అనుకుందాం. లెట్స్ సే బికాస్ C: ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ మోజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్లో ఉంది. ఈ బ్రౌజర్ సంబంధించిన ఫైల్ ఇది. లెట్స్ ఇప్పుడు ఇది డిలీట్ చేసాము, లేకపోతే రీనేమ్ చేసాము, లేకపోతే దీన్ని కరెక్ట్ చేసాము. మీ ఫైర్ ఫాక్స్ ఓపెన్ అవుద్ది అనుకుంటున్నారా? ఓపెన్ అవుతుంది. యూ అండర్స్టూడ్? బికాస్ దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఏది సరిగ్గా లేకపోయినా యువర్ ఫైర్ ఫాక్స్ విల్ నాట్ వర్క్. బికాస్ ఈ ఫైర్ ఫాక్స్ ఇలా వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఫైల్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి. లెట్స్ మీరు ఫైర్ ఫాక్స్ ఓపెన్ చేయలేదు, దెన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ they are like normal files. You understood? Normal programming file there. So whenever you open Firefox, then these programming files comes into execution mode. Execution జరుగుతూ ఉంటాయి. సో whenever any in generic గా మాట్లాడాలి అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంది అంటే మీ సిస్టమ్ దానికి ఒక పేరు ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నా. What is that? Process. Yeah, search in your notes. Already rasam man. So process, any running program or any program that is getting executed or executing at this moment of time, it is called as a process. Where do we see these processes list? Here. Right? In my computer, then 500 applications ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండొచ్చు. బట్ ఈ మూమెంట్లో నేను ఓపెన్ చేసి వర్క్ చేస్తుంది ఇవే. అవుట్ ఆఫ్ 500 applications, let's say I opened and was working with only 50 applications. Only those 50 applications related programs will be running. Hence, only those 50 related applications related process I can see here. You understood?
మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్లన్నీ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగవు. విత్ వాట్ ఎవర్ సాఫ్ట్వేర్స్ యువర్ డీలింగ్ విత్ అవి మాత్రం లెట్స్ నేను నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయలేదంటే నోట్ ప్యాడ్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుద్దా? జరగదు. అర్థమైందండి? Let's say next, I haven't opened calculator as of now. It means calculator is installed in my system, but its program will not run until unless I open calculator and start working. So now I am opening calculator. The moment I open calculator, yes, calculator related program will run as one of the process in your system. Hence, compare calculator open and I can work. Calculator మనం ఓపెన్ చేయగానే దాని రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్టెంట్ గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు అది ఓపెన్ చేయనంత వరకు దాని రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వదు. దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ రన్. బట్ ది మూమెంట్ ఐ ఓపెన్, ఎస్, సమ్వేర్ హియర్ ఇక్కడెక్కడో లిస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇప్పుడు క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేసా కాబట్టి క్యాల్కులేటర్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ కూడా, ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ మోడ్, program related to that application which is in running mode. So that will definitely somewhere here it will be running. You understood, guys? Yep. So neat ga first Telugulo ardham chesukondi and do it. So now tell me, names kutu. Any running or executing program in any computer is called as a process. Where we can look this process? View, right? These processes list in task manager. You understood? Muttunte 2 points. Yep. Yes. Yeah. So this is one point. First of all, I'm telling there is a program physical గా స్టోర్ అయ్యేది ఎక్కడ? హార్డ్ డిస్క్. అది మీరు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాని ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. దానికి ఒక పేరు ఉంది, ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే, ప్రాసెస్ అంటాం. గుడ్. బట్ హౌ యూ హ్యావ్ టు థింక్, హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ అసలు ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుద్ది? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. రైట్? హౌ ఎగ్జిక్యూషన్ హ్యాపెన్స్. దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో. అంటే ఇది ది మూమెంట్ క్యాల్కులేటర్ అనే కమాండ్ ఇవ్వగానే టక్కని ఇది ఓపెన్ అయిందంటే దీని తాలూకు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుద్ది. ఎలా రన్ అవుద్ది అని ఈ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో జరిగిపోయింది. బట్ ఈ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఏం జరిగిందంటే దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్. ఈ క్యాల్కులేటర్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంటుంది. దాన్ని ర్యామ్ మెమరీలోకి లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని సిపియు ఎగ్జిక్యూషన్, ఈ 3 జరిగిపోయినాయి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఈ ఫ్లో, ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ అయింది. ఒక ప్రోగ్రామ్, మీ కంప్యూటర్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలంటే ఈ ఫ్లో జరగాలి. ఫస్ట్ దాని తాలూకా నుండి క్యాల్కులేటర్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్రోగ్రామ్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్. డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి లోడెడ్ టెంపరరీలీ ఇంటూ యువర్ ర్యామ్ మెమరీ. దెన్ అంటే ఇక్కడ పెట్టుకొని ఉంటుంది. సిపియు డైరెక్ట్ గా హార్డ్ డిస్క్ నుండి తీసుకోదు. సిపియు విల్ ఫెచ్ ఫ్రమ్ ద ర్యామ్ మెమరీ. For CPU purpose, the program has to be loaded from hard disk drive to RAM memory. From RAM memory only, CPU will take one instruction at a time. It will execute. Is clear? Yep. Is this clear? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Next is swap memory. When swap memory will come into picture? RAM memory will have limit. RAM memory is costly. మీ సిస్టంలో 8 GB, 4 GB. సో మీ 4 GB ఉంది. సమ్ టైమ్స్ మీరు హ్యాంగ్ అయిపోతున్నారు, వర్క్ చేయలేకపోతున్నారు, VMs క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నారు. ఎందుకని? మీరు ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ ఆన్ చేశారో సిస్టమ్లో రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ మనం కొన్ని ఓపెన్ చేయకపోయినా క్యాల్కులేటర్ అనేది మనం ఓపెన్ చేసాం. సో నోట్ ప్యాడ్ ఇవన్నీ మనం ఓపెన్ చేసిన అప్లికేషన్స్. మనం ఓపెన్ చేయనటువంటి మన ప్రమేయం లేకుండా మీ సిస్టమ్ రీబూట్ అవగానే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అవ్వచ్చు, ఫోల్డర్స్ అవ్వచ్చు, చాలా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతాయి మీకు తెలియకుండానే. దీనిలో ఇవన్నీ మనం ఓపెన్ చేసినవి కాదు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నేను ఓపెన్ చేసినవి కాదు. కొన్ని డిఫాల్ట్ ఉంటాయి. ఆ డిఫాల్ట్ ప్రోగ్రామ్, ఈ సర్వీస్, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని డిఫాల్ట్ ఉంటాయి. ఆ డిఫాల్ట్ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్. వెనెవర్ యూ బూట్, వెనెవర్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ కొన్ని ఫైల్స్, ప్రాసెస్లు రన్ అవుతూ ఉంటాయి. అవి ఎలాగో రన్ అవుతాయి. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ది అప్లికేషన్స్ వీఆర్ వర్కింగ్, మనం
On top of OS files, whatever applications you are dealing at this moment, ఆ అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ల ప్రోగ్రామ్లు కూడా ఓపెన్ అయ్యి ఇక్కడ లిస్ట్ అవుతాయి. ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ OS డిఫాల్ట్ ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లికేషన్స్ యూ ఓపెన్. క్లియర్? యా. నౌ లెట్స్ ఎ 4 GB మిషన్. మీ ర్యామ్ 4 GB ఉంది. 4 GB ఉందంటే ఫస్ట్ డిఫాల్ట్గా OS బూట్ చేసి OS రన్ చేయడానికి కొంత మెమరీ కావాలి. మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా డైనమిక్గా రన్ అవుద్ది. ఆ OS రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ర్యామ్కి కొంత మెమరీ. దానిలో అవుట్ ఆఫ్ 4 GB 3 GB ఖర్చు అయిపోయింది. OS ఫైల్స్కే 3 GB అయిపోయింది. ఇంకా 1 GBనే ఉంటుంది. ఆ 1 GB సరిపోద్దా మీకు అప్లికేషన్స్కి? VMware వర్క్ దాని లోపల VMs క్రియేట్ చేసి అన్ని చేయడానికి సరిపోద్దా? సరిపోదుగా. యు అండర్స్టూడ్? సో Yes, sir. హెన్స్ మీ సిస్టంలో ర్యామ్ మెమరీ ఎంత బాగుంటే, ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత స్పీడ్ ఉంటుంది. తక్కువ ఉందనుకోండి, ఆ 4 GBకి హౌ మెనీ అప్లికేషన్స్ ఇట్ కెన్ రన్, అంటే హౌ మెనీ అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ ఇట్ కెన్ రన్ విత్ ఇన్ దట్ 4 GB, ఓన్లీ దోస్ అప్లికేషన్స్ విల్ రన్. ఆ 4 GB ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ అయిపోయింది. తర్వాత మీరు ఏది ఓపెన్ చేసినా ఓపెన్ అవ్వదు. ఎందుకోసం? ఫర్దర్ మీరు ఓపెన్ చేసే అప్లికేషన్స్ ఫైల్స్ రన్ మెమరీలో లోడ్ చేయడానికి స్పేస్ లేదు. ఇక్కడే లోడ్ అవునప్పుడు CPL ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది. సో హెన్స్ వెన్ ఎవర్ యువర్ ర్యామ్ గాట్ exhausted, then there won't be any further, no more space for other applications to store here. ఇక్కడ స్టోర్ అయితేనే CPU ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. హెన్స్ వెన్ ఎవర్ యువర్ ర్యామ్ ఈస్ గాట్ ఫిల్ డన్. మీ సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయిపోయింది అంటే ర్యామ్ కూడా కాదండి, మనం స్వాప్ మెమరీ అసైన్ చేస్తాంగా. 4 GB అంటే 4 GB అయిపోయింది కాదు, 4 GB ప్లస్ స్వాప్ మెమరీ కూడా అయిపోతే దెన్ యువర్ సిస్టమ్ విల్ షట్ డౌన్. బట్ మనకు తెలియకుండా స్వాప్ మెమరీ అంటే 4 GB అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం మనం. 4 GBనే కాదు, ఆఫ్టర్ 4 GB లెట్స్ ర్యామ్ మెమరీ ఇస్ కంప్లీట్లీ యూజ్డ్, ఎగ్జాస్టెడ్, దెన్ దెర్ ఈస్ అనదర్ వే. అక్కడతో వెంటనే షట్ డౌన్ అవుతుంది. స్వాప్ మెమరీ అనేది ఉంటుంది విచ్ ఈస్ డబల్ టు యువర్ ర్యామ్ మెమరీ. యూజువలీ దిస్ మెమరీ is a contribution from your hard disk drive. Once swap memory and RAM memory both are finished, then your system will hang or it will shut down. But swap memory will come into picture only after completion of your RAM memory. Automatically system will take care. We don't need to take care. You just configure your system. RAM memory అయిపోయిన తర్వాత swap memory ఎప్పుడు picture లోకి రావాలి, when it should come into utilization mode, your operating system will take care. You don't need to worry. You understood? Yep. Good. Because as per previous discussion, every live servers we have to monitor. So ఈ లైవ్ సర్వర్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన సర్వర్స్ అన్ని మానిటర్ చేస్తాం కాబట్టి మనం వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మానిటర్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్. హార్డ్వేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 3 resources, హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్, ర్యామ్ అండ్ CPU కంపల్సరీ ప్రతి సర్వర్కి మానిటర్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈస్ అ మినిమం బేసిక్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్. All right? Yeah. Good. So don't waste your time. Make me to go back and revise. చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పి టైం వేస్ట్ చేస్తే మీ కోర్స్ డిలే అయిపోతుంది. ఓకే? సో ఇట్స్ ఎవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ డిస్కస్ ఇన్ గ్రూప్. బట్ క్విక్గా ఉండాలి. మీరు ఇంటర్వ్యూ ఏకదమ్ షార్ప్గా ఉండాలి. యూ షుడ్ బి రెడీ టు ఇంటర్వ్యూ వాట్ ఎవర్ టాపిక్ వీ కంప్లీటెడ్. ఎస్, ఈ టాపిక్లో ఏదన్నా అడగండి, ఐఎమ్ రెడీ టు ఆన్సర్ ఎనీథింగ్. జరిగిపోయిన టాపిక్స్ అన్ని ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా రెడీగా ఉండాలి. డోంట్ బి లైక్ టూ స్లో. కోర్స్ ఒక 2 months, ప్రాక్టీస్ చేయడం అనదర్ 2 months, ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ప్రిపేర్ అవడం ఇంకో 2 months. సో ఇట్లా ఉండకూడదండి. అప్పుడు 6-8 months అవుతుంది. ఆల్రైట్? అలాంగ్ విత్ ద కోర్స్ 3 months కోర్స్, ప్రాక్టికల్స్, థియరీ, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏకదమ్ మొత్తం యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ. కోర్స్ అయినా నెక్స్ట్ డేనే యూ షుడ్ బి రెడీ టు గివ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. దానికి చేయాల్సింది ఏం లేదు, ఏ రోజు ఆ రోజు చదువుకొని 1-2 అర్థం కాలేదా జస్ట్ గూగుల్ ఇట్, డిస్కస్ యువర్ సెల్ఫ్. బట్ ఎవ్రీ థియరీ పర్ఫెక్ట్ ఉంటేనే ప్రాక్టికల్ చేయగలరు. అని థియరీగా అన్నా ఇది ఎప్పుడైనా చదవచ్చు, ఇది స్టోరీ అనుకుంటున్నారా ఇదే అన్నా, దీస్ ఆర్ ఆల్ టెక్నికల్ థియరీ. ఓకే? వన్స్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ థియరీ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. సో similarly all the commands. So permissions, what are the permissions? నీట్గా ఒకటికి 4 సార్లు లేదు. నేను ఒకసారి చేసిన కానీ మీరు ఒకసారి చేయాలని లేదు. If I do one example, you take 4-5 examples.
సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేయాలి, మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాలి. సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ కొంతమంది అడిగారు, అలా నాకు వెంటనే జాబ్ రావాలి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం, ఇమీడియట్గా రావాలి. ఇమీడియట్గా రావాలంటే దిస్ నాట్ ద వే రైట్. ఇలా ఉంటే వస్తుందా? రావాలి అంటే సరిపోద్దా? అదే మీ సైడ్ ఉంది. ఐఎమ్ డూయింగ్ మై డ్యూటీ, యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ డ్యూటీ. అప్ టు డేట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, చదవాలి. అడిషనల్గా కూడా అంటే నేను ఏబీసీ అని చెప్పి ఏబీసీ అక్కడితో ఆగకూడదు. డిఈఎఫ్ కూడా అడిషనల్ కూడా చదవాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్, రైట్ డౌన్ యువర్ డౌట్స్ అండ్ కమ్ అప్ ఆస్క్ సమ్ డౌట్స్ ఇన్ ఎవ్రీ డే. Okay. So let's see. I have shared the documents as well. I have shared the jail document. I have shared every document I am sharing. So if any one or two comments if you miss. So next, free memory. We are actually discussing very, very important command. Regularly we will be using. Quickly. In Windows means very easy. In Linux. So how do you view? Because regularly DevOps work చేసేవాళ్ళు command use చేస్తుంటారు. And definitely they might ask you, can you tell me how do you view memory in your system? How do you view memory utilization in your system? ఇది ఎప్పుడు చెప్పగలరు? ఏదో నేను రాశాను ఒకసారి నో రైట్, చదివితే రాదు. ఫ్రీ హైఫన్ ఎం రోజుకు 2 సార్లు అలాంగ్ విత్ యువర్ కోర్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇదే కమాండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎవ్రీడే మీ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేయగానే హౌ మచ్, సో నథింగ్ రాంగ్. సో ఫ్రీ హైఫన్ ఎం, హౌ మై memory is first of all today. So after, right, every day try to practice these commands. ప్రతిరోజు కూడా మీ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేయని అసలు నా సర్వర్లో మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఎలా ఉంది టుడే. ఓకే, దిస్ ద టోటల్ మెమరీ, దిస్ ద స్వాప్ మెమరీ. సో అవుట్ ఆఫ్ 19 almost 2 GB. Now currently this much is under utilization. How much is free from out of total memory? How much is free? Total minus used gives you free memory. Free memory means this much is available. This much is already used. Similarly, how much swap memory? How much is used? See, used is 0. ఎందుకోసం? Swap memory utilization at this moment is 0. Why? Kalyan, are you there? We're not Because finished, RAM has we're not enough finished space. complete memory. RAM is still there. Yes, sir. I'm there. Still 500 is there. RAM memory is still there. Unless this completes, ఇది కూడా అయిపోవాలి. Then only your utilization of your swap memory will start. So this much is free. Please remember and practice these commands. థియరీగా అర్థం చేసుకోవాలి, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అలా ఎన్నో కమాండ్స్ ఉండవు. ఐమ్ టెల్లింగ్ రైట్, లర్నింగ్ డెవాప్స్ ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ కూడా నేర్చుకుంటారండి. ఆల్రెడీ కమాండ్స్ ఇదేగా మీరు ఏమన్నా బ్రెయిన్ యూజ్ చేయాల్సిన, థింక్ చేయాల్సిన ఏముంది ఇక్కడ? బాబు ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ మెట్రిక్స్ వస్తాయి, 1కి 4 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, అవే గుర్తుంటాయి. ఏముంది దీనిలో? అంటే ప్రోగ్రామర్ డెవలపర్స్ లాగా మీరు ఏదో ఆలోచించి ఏదో లాజిక్స్, ఏదో ఇన్నోవేషన్ రీసెర్చ్ లాగా చేస్తున్నారు. ఏం చేయట్లేదుగా. కాపీ అండ్ పేస్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. కోర్స్ ఈజ్ సింపుల్. మీరు సింపుల్గా నేర్చుకుంటే సింపుల్గానే ఉంటుంది, ఏం లేదు డెవాప్స్. బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చిన్న కూడా ప్రాక్టీస్ ఇవ్వకుండా అలా పెట్టుకుంటే ఆఫ్టర్ 10 classes యూ ఫీల్ డిఫికల్టీ, బికాస్ ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ డెవాప్స్ టూల్స్ మీద వర్క్ చేయాలి. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తే చిన్నపిల్లలు చేస్తారు ఈ కమాండ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ is DF-H. It gives you hardware resources utilization, guys. However, disk. So in any computer, Linux కి సంబంధించిన వరకు, in Linux, when I say some points, remember, in Linux, your hard disks are named as SDA, SDA1, SDA1, SDA2, naming convention ఎలా ఉంటుంది. Every hard disk, when it is connected, it will be like /dev/ this is the first hard disk, this is the second hard space. Okay, మీ సిస్టంలో ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ SDA1, SDA2 ఇలా మీ యూనిక్ సర్వర్ ఇలా పేర్లు ఇచ్చుకుంటుంది హార్డ్ డిస్క్ కూడా. సో లెట్స్ SDA1, లెట్స్
ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టోటల్ హౌ మచ్ 190 MB అంటే ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేశాం ఇది 190 MB. దిస్ మచ్ అవుట్ ఆఫ్ 190 101 MB got used and this much is available. So usage is around this much. So slash boot ఇది మనం క్రియేట్ చేసిందేగా మీకు గుర్తుందా? ఇది టోటల్ హార్డ్ Yes, డిస్క్ sir. అండి. ఇది దిస్ ఈజ్ అవర్ యాక్చువల్ హార్డ్ డిస్క్. SDA2 అనేది మీ యాక్చువల్ హార్డ్ డిస్క్. సో అరౌండ్ 100 GB అయితే కొంచెం ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్గా వెళ్ళింది, అది కనిపించదు ఇక్కడ. సో టోటల్ సైజ్ లెట్స్ అరౌండ్ 74 GB. 74 GB హార్డ్ డిస్క్. మీరు ఏదైతే ఇస్తారో అది దానిలో ఎట్ దిస్ మూమెంట్ ఎంత యూసేజ్ అయింది, ఎంత ఖర్చు అయింది? 27 GB. స్టిల్ హౌ మచ్ ఈజ్ అవైల్? దిస్ మచ్. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? ఓకే. అండ్ ఇట్ ఈస్ మౌంటెడ్ ఆన్ ప్రతి హార్డ్ డిస్క్ ఒక మౌంట్ పాయింట్ ఉంటుంది. మౌంట్ పాయింట్ స్లాష్. మీరు ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవసలా, జస్ట్ కమాండ్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉంది? సపరేట్ కమాండ్. హార్డ్వేర్ యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉంది? DF-H. You understood? Disk utilization in -H means in human readable format it will display. So out of this is my hard disk, total size at this moment this much got used, this much is still available. Similarly, of course, I have created this partition /boot మనం క్రియేట్ చేసింది. సో టోటల్ 200 అసైన్ చేసాం. మీకు గుర్తుంటే అంటే 200 రౌండ్ ఫిగర్ చూపించదండి అన్న, మనం 200 కదా అసైన్ చేసింది /bootకి, మరి 200 కనిపించట్లేదు అన్న. ఇక్కడ 100 GB కదా మనం అసైన్ చేసిన హార్డ్ డిస్క్, 100 GB కనిపించట్లేదు టోటల్. అంటే ఆల్వేజ్ అంటే దీనిలో ఒక 10% ఏమంటే అది బూటబుల్ దానికి వేరే దానికి అసైన్ అయింది, ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అసైన్ అయింది. బట్ మోర్ ఆర్ లెస్ రఫ్లీ 200 మీరు అసైన్ చేస్తే /bootకి it is roughly equal to 200 MB which we assigned. You understood? This is the partition we created, 200 MB. I created /boot partition. మీరు VM క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు పార్టిషన్స్ క్రియేట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పార్టిషన్ మనం ఇచ్చినటువంటి పార్టిషన్ ఇది. సో ఈ పార్టిషన్ 200 MB మనం అలొకేట్ చేసాం. దాని నుండి ఇంత ఖర్చు అయింది, ఇంకా ఎంత ఉంది. సో క్విక్లీ what is the command quickly to see your hardware utilization, hard disk utilization? DF-H. Okay, I write here. So this command is very important. Very, very important command. So Unix is almost completed. Whoever wants to PPT. Next, I'm expecting no force. దీనికి ఫోర్స్ ఏమి ఉండదు. బట్ యూనిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి అన్న యూనిక్స్ మీద నేను PPT ఐ విల్ గివ్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే నీట్గా మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో యూనిక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇది, యూనిక్స్లో డిఫాల్ట్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇది, రైట్? ఇంకేమన్నా కాన్సెప్ట్ వై యూనిక్స్ ఈజ్ పాపులర్, వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యూనిక్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ యూనిక్స్ కమాండ్స్. సో ఈ విధంగా యూనిక్స్ మీద PPT అంటే రివర్స్ KT అంటారు. మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో చెప్పిన వాళ్ళకి రివర్స్ KT ఇవ్వడం. సో ట్రై టు గివ్ సమ్వన్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ఎవరు ఏమనరు, మీరు రాంగ్ ఇచ్చిన ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలి అంటే మీరు యూనిక్స్ అనేది ఎగ్దమ్ ప్రిపరేషన్ అయిపోద్ది. సో ఎనీ వన్ ఫ్రమ్ యూ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ట్రై టు ప్లాన్ వెన్ యూ విల్ గివ్ డెమో అవ్వచ్చు, ప్రెజెంటేషన్ అవ్వచ్చు. నైస్గా ఈ విధంగా PPT తయారు చేసుకొని. అండర్స్టూడ్? సో సంథింగ్ లైక్ యూ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ PPT. అంటే మీరు ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు అన్ని గుర్తుంచుకుంటే మంచిది. ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఏం PPT పెట్టుకునే వరకు ఇంటర్వ్యూ యాక్చువల్లీ PPT లాంటి చూడకుండా ఇవ్వాలి. బట్ స్టిల్ ఓకే ఫస్ట్ టైం. సో ప్రిపేర్ ఈ విధంగా PPT మెయిన్ పాయింట్స్ మాత్రం రాసుకొని. సో ట్రై టు వన్ డే ఇఫ్ యూ టెల్ డేట్, సో దట్ డే యూ కెన్ గివ్ PPT టు యువర్ టీమ్మేట్స్. ఇస్ ద క్లియర్? సో దట్ అంటే ఇక్కడే మాట్లాడకపోతే ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడలేం, ఎవరు ఏమనరు, పక్కనోడు కూడా రాదు. అందుకే కోర్సుకు వచ్చారు. నేనేం చెప్తే ఏం మిస్టేక్ అవ్వదు, పక్కన వాళ్ళు అని అనుకుంటారు, ఏమీ రాదు, వాళ్ళకే రాదు. అందుకోసమే ఎవ్రీవన్ ఈజ్ హియర్ టు లెర్న్. యు అండర్స్టూడ్? ఆ హెజిటేషన్ పక్కన పెట్టిన ఒకవేళ అనుకున్నా ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారా, సబ్జెక్ట్ వచ్చిందా, ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు వెళుతున్నారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మెజర్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెదర్ యువర్ ఆన్ ట్రాక్ ఆర్ నాట్. సో పక్కన వాళ్ళు ఏమైనా ఏమీ అనుకోరు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమైనా అనుకున్నా మీరు అది పట్టించుకుంటే నో యూ కెనాట్ ఫోకస్. పక్కన పెట్టి
మీరు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంత. ట్రై టు మ్యాక్సిమం ప్రిపేర్ అయ్యి అన్న నెక్స్ట్ వీక్ ఫలానా డేట్, ఎస్ ఐ విల్ గివ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆన్ యూనిక్స్ బేసిక్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ హియర్ ఓన్లీ, నోట్స్లోనే ఉంది. మీరు చదువుకొని 1-4 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి ఎదుటి వాళ్ళకి ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఇంటర్వ్యూవర్, సపోజ్ యూ అజ్యూమ్ దట్ యువర్ టీమ్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూవర్, దెన్ హౌ టు బిగిన్ ఇట్. సపోజ్ ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయండి, ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, క్యాన్ యూ కేర్ అబౌట్ యూనిక్స్ అంటారు, ఆర్ క్యాన్ యూ ఒక కాన్సెప్ట్ అడుగుతారు. వాడు 1 minute క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందండి, క్యాన్ యూ టెల్ అబౌట్ ఆన్సిబుల్, క్యాన్ యూ టెల్ అబౌట్ యూనిక్స్ అంటే ఏం చెప్తారు దానికి. వాడు ఒక ఒక లైన్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు కాబట్టి మనం కూడా 4-5 వర్డ్స్ చెప్పేసి అయిపోయిందని గమ్మున కూర్చోకూడదు. టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయండి, వాడు 1 క్వశ్చన్ అడిగాడంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్, మేబీ 10 minutes నువ్వు మాట్లాడతావని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు వాడు. మల్టిపుల్ చాయిస్ లాగా వాడు క్వశ్చన్ అడిగి మనం ఒక 2 వర్డ్స్ చెప్పేసి అయిపోయిందని గమ్మున కూర్చోగలదు. టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్ అలా ఉండవు. కొన్నిసార్లు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే మేబీ 5 to 10 minutes కూడా మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్, వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అది. అది ఎవరికి సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి తెలుసు అది. నేను ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ బాస్ క్యాన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ యూనిక్స్ అన్నారు. క్యాన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ యూనిక్స్ అన్నారు. ఏం చెప్తారండి, మీకు ఏదో ఒక పాయింట్ గుర్తొస్తే ర్యామ్ మెమరీ, కొంతమంది అదే చెప్తారు, అసలు ఏం చెప్తారు, ర్యామ్ మెమరీ వాడికి గుర్తొచ్చింది, లేకపోతే ఫిజికల్ మెమరీ, స్వాప్ మెమరీ, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇంకొకరు జస్ట్ ఏదో ఇంకొంచెం యాడ్ చేస్తారు. ర్యామ్ మెమరీ, రైట్, ఇట్ యాక్చువల్లీ లోడ్స్ ఎక్స్క్లూషన్ ఫైల్స్, ఏదో 1-2 చెప్తారు, గమ్మున ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమన్నారు, క్వశ్చన్ ఏమన్నారు, వాట్ ఈజ్ ర్యామ్ మెమరీ అన్నారా, వాట్ ఈజ్ స్వాప్ మెమరీ అన్నారా. క్వశ్చన్ ఏమండి, క్యాన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ memory management in Linux. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. మీలో కొంతమంది క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని నోట్ కోచింగ్ చెప్తున్నారు. ఇక్కడైతే ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు ఏమి రాంగ్ అనరు. అనదర్ బ్యూటిఫుల్ వే, మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాం మనకన్నా డబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూవర్. అవునా, మీరు ఏం చెప్పినా సరే వాడు హ్యాపీగా నవ్వుతూనే ఉంటాడు. ఓకే, యా, ఇజ్ ఇట్ ఓకే, గుడ్, హీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు, అయితే వాడికి అక్కడ మార్క్స్ వేసుకుంటాడు. మీరేం చెప్పారు, వాడు ఏమి అడగలేదు, రాంగ్ అంటే ఇదేమన్నా స్కూలా కాలేజా, మీరు రాంగ్ అంటే రాంగ్ చెప్పారు అనడానికి ఏమంటాడు, ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మీరు బిగ్ బ్లండర్, అక్కడ చెప్పిందే దానికి దీనికి సంబంధం లేదు, ఏదో రాంగ్ ఏదో చెప్పారు, మీతో ఆర్గ్యూ చేయడు. వై హ్యాస్ టు ఆర్గ్యూ, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, రైట్. వాడికి ఏం పని, మీరు ఏది చెప్తే అది నోట్ చేసుకుంటాడు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నాలెడ్జ్ ఇది అని నోట్ చేసుకుంటాడు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎవరు చేయరు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టెల్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, దే విల్ సే, దే విల్ కీప్ ఆన్ స్మైలింగ్, ఎస్ గుడ్, లెట్స్ గో అహెడ్ విత్ అదర్ క్వశ్చన్. మీరు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి ఉంటారు, మీకు తెలుసు, అర్థమవుతుందండి. సో టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, వెదర్ యూ టెల్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, దే వోంట్ కమెంట్, they will be smile face always, they will say let's continue with other question. మీరేమనుకుంటారు, వాడు ఏం అడగలేదు కాబట్టి, క్రాస్ క్వశ్చన్స్ లేవు, వాడు మీరు రాంగ్ అని చెప్పలేదు కాబట్టి అదేదో కరెక్ట్ అనుకుంటారు. అది కరెక్టా రైటా అది మీకే తెలియాలి. నౌ యూ టెల్ మీ, క్యాన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ లైనక్స్ అన్నారా, ఏం చెప్తారు, వాట్ యూ హావ్ టు టెల్, under memory management everything will come, whatever memory we discussed. Discuss about RAM memory, swap memory, RAM memory detail explain చేయాలి. Yeah, అట్లీస్ట్ about ఈ రెండన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. కొన్నిసార్లు 4-5 క్వశ్చన్స్ కలిపి ఒక క్వశ్చన్ కింద ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మేబీ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ 10 minutes. వాళ్ళు ఆల్వేస్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, వాడు 1 word ఆన్సర్ అడిగాడంటే ఒక్కొక్కసారి 5 minutes మీరు కంటిన్యూస్గా మాట్లాడితే కానీ దానికి ఆన్సర్ కంప్లీట్ అవ్వదు. అది మీకు తెలియాలి, క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు. సో యూ మే హ్యావ్ టు స్పీక్ కంటిన్యూస్లీ. అంటే మీకు ఇష్టం వచ్చింది, మీకేదో గుర్తున్న 2 words ఇచ్చి గమ్మున కూర్చుంటే
కొంతమంది అంటూ ఉంటారు అని ఇంటర్వ్యూ బాగా ఇచ్చాను, ఇంటర్వ్యూ బాగా జరిగింది కానీ జాబ్ రాలా. ఎందుకు రాలేదు? మీరు హౌ యూ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్ అది మీకే తెలియాలి. మీరు 10%, 20%, 80% ఆన్సర్ చేశారా వాడి క్వశ్చన్కి, ఆర్ 100% ఆన్సర్ చేశారా అన్నది మీకే తెలియాలి. ప్రతి క్వశ్చన్ అడిగాడు అన్న, అన్నిటికీ నేను ఆన్సర్ చేశాను. బట్ హౌ మచ్ యూ ఆన్సర్డ్, వాట్ యూ ఆన్సర్డ్, ఇట్ డిపెండ్స్. మీరు సర్వింగ్ చేస్తే జాబ్ ఎందుకు రాదు, ఆఫర్ లెటర్ ఎందుకు రాదు? యూ అండర్స్టూడ్? సో డోంట్ బి పార్షియల్, అంటే పార్షియల్గా 30%, 40% ప్రిపేర్ అవ్వడం. దెన్ దెర్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ అండ్ అవుట్. వాడు అడిగిన దానికల్లా 2 పాయింట్స్ ఇంకా ఎక్కువే చెప్పాలి. దానికి పెద్ద కష్టపడాలంటే ఏం లేదు. 1 మంత్ కాస్త మేబీ అనదర్ 15 days ఎక్స్ట్రా కష్టపడితే, ఇప్పుడు పక్కనోడు 1 month కష్టపడ్డాడు, మనం కొద్దిగా లాగింగ్ ఉన్నాం, ఇంకో 15 days కష్టపడితే అయిపోయి ఏముంది. ఇప్పుడు నడుస్తున్న టీంలో కూడా, మీ టీంలో కొంతమంది ఫస్ట్ టైమే గ్రాస్ప్ చేయొచ్చు, కొంతమంది కోర్స్ అయిన తర్వాత నోట్స్ తీసుకుంటే కానీ వాళ్ళకి ఎక్కదు, కొంచెం ఇంకొంచెం లేటు, బట్ మీకు నోట్స్ ఉంటుంది, రికార్డింగ్ వీడియో ఉంటుంది, ఇంత డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. పక్కనోడు కొంచెం రియల్ టైం ఆల్రెడీ వర్క్ చేశాడు, 2-3 years ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాడు కాబట్టి, సో ఇదే కోర్సులో కొంచెం వర్క్ చేసి రియల్ టైం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాడు ఫస్ట్ టైమే అర్థం అవుతుంది టక్కన, ఓకే వాడు ఒకసారి వినేసి అట్లా చేసుకుంటే అర్థమైపోతుంది. బ్రాండ్ న్యూ ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు, అప్పుడు మీరేం చేయాలి? కంపేర్ టు దట్ రియల్ టైమ్ గై, యూ మే హ్యావ్ టు వర్క్ అనదర్ 2 hours మోర్, వీ డోంట్ నో. అది మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అటెండ్ అవుతున్న టీం అందరూ కూడా ఒకే లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కాదు. కొంచెం రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంచెం వాట్ ఈస్ టెక్నాలజీ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సమ్ పీపుల్ దే డోంట్ నో వాట్ యూనిక్స్ ఎట్ ఆల్, వాట్ ఐటీ ఎట్స్, అసలు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏమి తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఏమీ అవ్వదు. మన పక్కన రోజు చెప్తున్నాడు, మనం చెప్పలేకపోతున్నాం, బట్ ఓకే, వన్ డే యూ ఆల్సో ట్రై టు కమ్ టు దట్ లెవెల్. మీరు చేయాల్సిందేమి, 2 hours క్లాస్ జరుగుతుంది, వాడు 1 hour చదివితే మీరు 2 hours చదవండి, ఆ 3 hours చదవండి, అయినా రాదా? యూ అండర్స్టూడ్? జాబ్ కొట్టాలని ఇంటెన్షన్ ఒకటే ఉండాలండి. సో యూ బిలీవ్ మీ ఆర్ నాట్, లెట్స్ సే దేర్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్, ఇదే కోర్స్ అటెండ్ అవుతాడు, అన్న నాకు 95% వచ్చింది అకాడమిక్స్లో, ఐఎమ్ ద టాపర్ ఇన్ ద కాలేజ్. ఓకే, there is another student, entirely he came from BSc or BCom, engineering degree, degree కూడా కాదు, let's say BA, BSc or BCom or some degree, right? So let's say he just passed with 35 marks, just passed, that's it. You understood? or కొంతమంది కెమిస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్న, మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్న, that's fine. Once you came to the course, so IT is different, your academics is different. So let's say you started learning IT course. It can be Java, it can be Python, or it can be DevOps, or it can be anything. Once you take up your course, let's say November 1st you started your course, right? After 3 months, whoever grasps subject, they will get job. And November 1st, it's almost same trainer will give the training, same content, same notes, same commands. So computer science student వీడేమనుకుంటాడు, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్, నేను టాపర్ని, అది ఇక్కడ పనికిరాదు. You keep it with you. I used to say keep it with you, boss. Okay, whether you are a computer science students, topper, you show your skill getting a job. But once the course is started, ఎవరైతే ఫోకస్ చేసి 3 months సవ్యంగా పద్ధతిగా ఎవరైతే నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఓన్లీ దే విల్ విన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఈ హిస్టరీ చెప్పుకోవడానికి తప్ప ఎందుకు పనికిరావు, అర్థమవుతుందండి? ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ BA.Com, నో, దీస్ గైస్ విల్ పర్ఫార్మ్ బెటర్ దాన్ దీస్ గైస్. వై? వీళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అది కంప్యూటర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అవ్వచ్చు, అదే వచ్చు,
సో అది క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు. కోర్స్ మీద పెద్ద ఫోకస్ ఉండదు. ఎస్, నేను వాళ్ళు ఒక లెవెల్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ కళ డ్రీమ్స్లోనే బతుకుతూ ఉంటారు. అర్థమైందా? ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ కంప్యూటర్ స్టూడెంట్ ఇన్ స్పెసిఫిక్, ఐమ్ టెల్లింగ్, జస్ట్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ దెర్ ఈజ్, అంటే ఇక్కడ లోనా ఇదా, ఎడ్యుకేషన్ డజంట్ మ్యాటర్. అసలు దీనిలో నో వే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ వైజ్. డెవాప్స్ అనేది ఫ్రెష్ కోర్స్, ఎనీ కోర్స్ యూ టేక్ జావా. సో ఇక్కడ కొంచెం ఏదో కొద్దిగా గొప్ప మీకు అకాడమిక్స్లో ఉంటే జస్ట్ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వడానికే ఉంటుంది అది. అనేది దాంతో మీకేమి రియల్ టైమ్ జాబ్స్ ఏమి రావు యూజువల్లీ. most of the time. It doesn't mean that a BSc BCom student cannot get a job. DevOps course on November 1st, it's the same fresh course everybody. He just a pass ayi undొచ్చు academics lo. But the moment he started a IT course, let's say he is very passionate. నేను IT లోకి వెళ్ళాలి, ఇప్పటి వరకు ఎలాగో టైం వేస్ట్ అయింది, వాడు చదువు మీద పెద్ద ఫోకస్ చేయాలి. ది మూమెంట్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్, అసలు ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను, కోర్స్ నేర్చుకుంటాను, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు IT. సో మేబీ వీడు ఫాస్ట్గా వెళ్ళి వీడికి జాబ్ వస్తుంది, వీడు ఇంకా వెనకబడే ఉంటాడు. ఐ హావ్ సీన్ మెనీ సినారియోస్. ఈరోజు మనం ఒక్కసారి కోర్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ 3 months కోర్సు ఎవరు సీరియస్గా నేర్చుకుంటున్నారో అదే ఇంపార్టెంట్. కానీ నేను ఫలానా డిగ్రీ, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది, నేను 95 నా గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిన అవన్నీ ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వవు. 95% గోల్డ్ మెడలిస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా దేర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దే విల్ బికమ్ IT ఇంజనీర్స్. మీకు IT జాబ్ రావాలి అంటే మీరు ఏ టెక్నాలజీ, ఆ టెక్నాలజీ దమ్ము ఉండాలి, దానిలో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంటే నాకు 90% ఇది ఎందుకు వస్తుంది, కొన్ని అసలు ఇది ఎవరు చూడరు. కొన్ని మన ఇండియన్ కంపెనీస్ లేదా విప్రో, ఇన్ఫోసిస్ ఇలాంటి కంపెనీలు తప్ప అసలు పర్సంటేజ్ ఎవరు పట్టించుకోరు. వేరే కంపెనీస్ ఎవరు కూడా వాట్ ఈజ్ ఎవర్ పర్సంటేజ్ అని ఎవరు అడగరు. హ్యావ్ యూ నేమ్ సేక్, నీకు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిందా లేదా, నీ చేతిలో డిగ్రీ ఉందా లేదా, నో వన్ విల్ కన్సిడర్ దిస్. వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దెమ్, మీరు ఏ టెక్నాలజీ అయితే దానిలో నాలెడ్జ్ మాత్రమే. ఈ ప్రూవ్ ఇట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఎవరైతే ప్రూవ్ చేసుకుంటారో వాడికి జాబ్, దే విల్ గివ్ ఇట్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, కొంతమంది యావరేజ్ ఉండొచ్చు, బిలో యావరేజ్ ఉండొచ్చు, లేదా రియల్ టైం అవచ్చు. సో అదంతా పక్కన పెట్టండి. ఫోకస్ ఈ కోర్సులో ఇప్పుడు రియల్ టైం వాళ్ళు ఉన్న ఈ బ్యాచ్లో ఉన్నంత మాత్రం వాళ్ళకి ఫస్ట్ జాబ్ వస్తుందని నో గ్యారంటీ. ఎవరైతే ప్యాషనేట్గా ఉంటారో, ఎవరు నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకే జాబ్ వస్తుంది. ఈ 3 months ఎవరు ఫోకస్డ్గా ఉండి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటారో, యూ ప్రూవ్ ఇట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ, యూ విల్ గెట్ ఏ జాబ్. యువర్ హిస్టరీ, యువర్ అకాడమిక్స్ డజంట్ మేక్ మచ్ వాల్యూ హియర్. అండ్ దోస్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ అదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, ఆర్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యువర్ డల్, కీప్ ఎ సైడ్. ఎవరో ఎక్కువ కాదు, అవునా? పక్కనోడు గంట కష్టపడితే మనకు రావట్లేదు, ఇంకో 2-3 hours కష్టపడండి. టైం మీ చేతిలో ఉంది. అండ్ మీరు ఎన్ని గంటలు కష్టపడుతున్నారు ఎవరైనా చూస్తున్నారా? దాన్ని ఎవరైనా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? లెట్స్ సే 1 or 2 people వాళ్ళు టక ఆన్సర్లు చెప్తున్నారంటే మనం వెనకబడి ఉన్నాం అవసరంలా. మీరు చెప్పొచ్చు. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఇంకొక 2 గంటలు మీకు తెలియదు, యూ షుడ్ ఎస్టిమేట్ దాట్ మనం కొంచెం వెనకబడి ఉన్నాము. సో వాడు ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే వాడికి వచ్చేస్తుంది, పర్లే. వాడు ఒక 1 hour వింటాడు, ఒకసారి అలా 10 minutes, 15-20 minutes చూస్తుంటాడు. ఈ విల్ గెట్, బికాస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, కొంచెం స్పీడ్గా ఉన్నాడు, ఫైన్. బట్ వెనకబడి ఉన్నవాళ్ళు ఇంకొక అనదర్ రౌండ్ వచ్చే వరకు ఇంకో 3 rounds ప్రాక్టీస్ చేయండి. వాడు పక్కన వాళ్ళు 1 గంట కష్టపడితే మీరు 3 hours కష్టపడండి. జస్ట్ కష్టపడేది ఏమో 3 hours, ఈ గో త్రూ ఇట్ రిపీటెడ్లీ. అయినా రాదా? అలా ఏ విధంగా? ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ 1 year లైక్ జావా అయితే 1 year to 18 months. Compare to that here, very less. Like that 3 months, only 3 months. Till you get it. How many hours needed for you to get perfection? That you should know it. Put those efforts. For 3 months, be focused. Grasp the subject. Job రాదా? ఒకవేళ పక్కనోడికి ఇప్పుడు వచ్చినా మనం ఇంకో 2-3 rounds చేస్తాం. ఇప్పుడు కాకపోతే మనకు 1 month లేట్గా వస్తుంది. బట్ రాకుండా పోద్దా? అర్థమవుతుందా? మహా అయితే 1 month, 2 months లేట్ అవుతుంది కంపేర్ టు అదర్స్ ఆర్ యువర్ టీమ్మేట్స్. బట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ యువర్ ప్రిపేరింగ్, యువర్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఈ బ్యాచ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి కూడా జాబ్ రాకుండా అంటే అది మీకే తెలియాలి.
మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటే ఇంకొక 1 ఇయర్ అయినా అక్కడే ఉంటారు. ఫస్ట్ రౌండ్‌లో లెట్ సే 40% గ్రాస్ప్ చేశారు. సెకండ్ రౌండ్‌లో ఫస్ట్ రౌండ్‌లో 40% గ్రాస్ప్ చేశారు. దట్స్ ఫైన్. స్టిల్ ఏమవ్వదు. టేక్ దట్. సిట్ ఫర్ అనదర్ రౌండ్ ఆఫ్ రివిజన్. Another 20, let's say second round లో 60%. Do another round. Third round లో 80%. Maybe do it for 4 rounds. Maybe 90%. You understood? ఫస్ట్ రౌండ్ అంటే ఫస్ట్ రౌండ్, సెకండ్ రౌండ్, థర్డ్ రౌండ్ మీరు రివిజన్ చేసినప్పటికే ఫస్ట్ రౌండ్‌లో ఏదున్నారో అంతే ఉంటారా? ప్రోగ్రెస్ అవుతారా? వెన్ యువర్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ రౌండ్స్ ఆఫ్ రివిజన్, డూ యూ థింక్ గ్యాప్స్ కవర్ అయ్యి సబ్జెక్ట్ అనేది ఇంప్రూవ్‌మెంట్ ఉంటదనుకుంటున్నారా? మరి అలానే ఉంటదా? ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంప్రూవ్ ఉంటుంది అవుతుంది. సార్. కంపల్సరీగా ఉంటది. అవునా? సో మనం చేయాల్సిందేమి? మనం కొంచెం లాగింగ్ అని మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి డూ అనదర్ రౌండ్. మహా అయితే ఇంకో 1 మంత్ లేట్ అవ్వచ్చు. అంతకంటే పెద్ద ఏముంది. బట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ యూ ట్రై సీరియస్లీ, యాజ్ ఫార్ యాజ్ యూ ఫీల్ దట్ యూ నీడ్ జాబ్ అండ్ ప్యాషనేట్, డెఫినెట్‌గా వచ్చే తీరుంది. ఓకే. సో అలాంటి అంబిగ్యూటీస్ ఏమైనా ఉంటే పక్కన పెట్టండి. అందరూ ఈక్వలే ఇక్కడ. సో వాళ్ళు ఎక్కువ, మన తక్కువ అదేం లేదు. బట్ పార్టిసిపేట్ వెన్ ఎవర్ టైమ్ కమ్స్. చదవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు డెమో కూడా ఒక డెమో ఇచ్చామనుకో అయిపోయాయి. ప్రాక్టీస్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డెమో ఇచ్చి ఫస్ట్‌ది ఇవ్వడమే కొంచెం వెనక ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దాన్ని కూడా ఆలోచించాలి. మీరేం కిడ్స్ కాదుగా. అండ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ తెలియదంటానికి యువర్ ఆల్రెడీ ఇన్ యూకే. మినిమమ్ ఇంగ్లీష్ ఎలాగో తెలుసు. ఆల్రెడీ చదివి నేర్స్‌గా పీపీటీ ప్రిపేర్ చేసి అలా మేమిస్తాం. సో ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎక్సలెంట్‌గా ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు. దట్స్ ఆల్. దే ఇంప్రూవ్ ద సబ్జెక్ట్. దట్స్ హౌ దే గెట్ ద జాబ్స్. సో ఎవరైతే స్టిల్ ఇంకా వెనక అనుకుంటారో దిస్ ఈజ్ యువర్ టీమ్. మీ టీం ముందు కదా వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో డిస్కస్ చేసుకోవాలి. కాన్సెప్ట్స్ 1-2 సార్లు ట్రయల్స్ చేసుకోవాలి. సో పీపీటీ తయారు చేసుకొని మీరు సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఏకదమ్ ట్రై టు ఒకసారి ఇచ్చారంటే రెండోసారి నుంచి అలవాటు అయిపోతుంది. ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ట్రై టు ప్లాన్ టు గివ్ 1 డెమో నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే అన్న. ఇప్పుడు అయినటువంటి యూనిక్స్ నేను 1 మంత్ తర్వాత ఇస్తా అంటే 1 మంత్లో ఇంకా చాలా వస్తాయి. అవన్నీ ఇవ్వాలిగా. సో ప్లాన్ నెక్స్ట్ వీక్. ఏముంది, నెక్స్ట్ వీక్ ఎప్పుడోసారి ప్లాన్ చేసి సో ఒక డెమో ఇవ్వండి. యూనిక్స్ అయిపోద్ది. అట్లీస్ట్ మీరు డెమో ఇవ్వడానికి కోసమైనా ప్రిపేర్ అవుతారు. నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన ఇవ్వచ్చు. యూ అండర్స్టూడ్ వివియన్? Yes, Anna. యప్. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హావ్ టు ప్రిపేర్. సో ఇవన్నీ నేను చెప్పవసరంలా. మరి ఏంటంటే దిస్ నాట్ మై డ్యూటీ. ఐ కెన్ డెలివర్ ద కంటెంట్, ఫినిష్ ద కోర్స్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ ఆల్సో షుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ. When I feel happy, we get right. Job is ultimate. Okay, and every day, please don't waste time in going back and discussing the same thing again and again. Whatever you completed, ఒకసారి కాదు 4 సార్లు నోట్స్ ఇంత క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు చదవాలి మీరు. చదవాలి. నవ్ యువర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ రెడీ, విఎమ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. నవ్ ఆన్వర్డ్స్ నాట్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద థియరీ, ఇండ్యూస్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో దానివల్ల రాదు. ఐమ్ టెల్లింగ్ రైట్ 100% ప్రాక్టికల్స్ ఓరియంటెడ్. మీరు 10 సార్లు చదివినా ఇది ఒకసారి కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఈక్వల్. సో హెన్స్ థియరీ అర్థం చేసుకొని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. కమాండ్స్ అవచ్చు, సినారియో అవచ్చు. అట్ టైం ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎవ్రీడే ఎంత టైం పడుతుందంటే నాట్ ఈవెన్ ఏ మినిట్. బట్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ రిపీటెడ్లీ ఆల్ ద కమాండ్స్, ఆల్ ద సినారియోస్. చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి మల్టిపుల్ టైమ్స్, లైక్ 3 months. క్లియర్? Got it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So let's see any other comments. So DF-H, this is to see the hard disk utilization. So if you want to see if only for a particular, okay, ఒక పర్టికులర్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఏమండి హార్డ్ డిస్క్ మొత్తం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ డిఫరెన్స్. Let's say DF-H, it gives the entire hard disk utilization. But Windows లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. Windows లో ఈక్వల్ టు, ఇన్ విండోస్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ సే మై కంప్యూటర్ C డ్రైవ్, D డ్రైవ్ టోటల్ ఎంత మెమరీ ఉంది హార్డ్ డిస్క్
total, what is the hard disk memory, how much is got used, how much is still left out, we will see in my computer. ఇక్కడ నాకు C drive ఒకటే ఉంది, but C drive, D drive, multiple drives ఉన్నాయి. Common, they're putting together your total hard disk space, out of which how much is already used, how much is available, we usually see in my computer. That command is equal to which command? df-h. df-h. So similar df-sh. This is specifically if you want to see నాకు Windows లో, right? Computer level, okay, I want to see for a particular only a particular drive, how much got used. Let's say F drive, right? Only for a particular drive. What is the usage? ఒక particular drive, sorry, ఒక particular directory size enta? We see usually right click and see the properties, right? A directory పైన click చేసి, what is the size of this? What is the size of my directory or folder? We right click and see, let's say 0.98 GB. Equivalent to this, if you want to know what is the size of your directory, how much space your directory occupied, let's say ls cd, I'll go to my directory, show ls. So let's say we created one directory yesterday, November 23. I want to know what is the space allocated for this directory, what is the size of this directory, not entire disk, only a particular directory. Then df-sh, let's say give complete path. What is the complete path? Or you can say sh /, you can refer from either complete path, relative path, absolute path, or relative path. So df-sh gives space, your directory name, wherever it is located, gives the total space or size of your directory, how much space occupied by this directory. What is that command? So df, sorry, du, this is usage, right? Yeah, du-sh. You understood? So this directory, how much it got used, how much is allocated for this directory from your hard disk space, how much is 24K, 24 KB only, not even 1 MB. 1 MB కూడా కాదు, 24 KB, that's it. What is the command to see the size of a directory? du-sh. Let me write here. So 3 commands, very important. Disk use, right? What is the usage of your directory? This is the command. -sh is the option. Okay. So another command is netstat, a very important command. ఇది కూడా అడుగుతూ కంపల్సరీగా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. netstat అయిపోయింది, నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ కమాండ్స్. సో మీ సిస్టంలో నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మానిటర్ చేసి తెలుసుకోవాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? netstat-a. సో definitely it's a more regular command which you should know. Please spend time in knowing about this command in the executancy. Okay, so this command gives your information about your network related statistics, network statistics. So let's see. Okay, yeah. So network stats means in your say in your Or computer, IP address. in your computer
every traffic will run with some protocol. For example, let me open. So whenever we send any request to the Gmail server, what is the protocol it is using? HTTPS. You understood? Dini protocol antam. Mano, whenever we send request from client to server or server to client, ఈ IP address ను మనం segregate చేస్తే the first part, whatever is ఇది మీ అందరికీ తెలుసు రెగ్యులర్ HTTP or HTTPS. This is called as a protocol. So whenever you get some time, try to explore on protocols. మరీ ఎక్కువ అవసరం అసలు ప్రోటోకాల్ అంటే ఏమి, ప్రోటోకాల్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి. సో ట్రై టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ HTTPS is protocol. But try to remember HTTP, HTTPS, SSH ఇవన్నీ కూడా protocols. Inside every protocol, every high level of protocols, internally they will use two protocols, TCP, IP. What are the most regular protocols? TCP, IP. So which protocol, how much data is received, how much data it sent. So protocol we use for receiving and sending data, right? మనం ఈ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నామంటే వీఆర్ సెండింగ్ వన్ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్. ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ సెండింగ్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ క్లయింట్ మిషన్ టు సర్వర్. అండ్ వెన్ ఎవర్ సర్వర్ సెండ్స్ వన్ రెస్పాన్స్ టు యూ క్లయింట్, సో ది మూమెంట్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, లెట్స్ సే దిస్ పేజ్ ఈస్ గెటింగ్ చేంజ్డ్. అంటే మీ దిస్ రెస్పాన్స్, ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ పేజ్ ఐ హావ్ గాట్ ఫ్రమ్ సర్వర్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్స్. ఇట్ మీన్స్ ఒక సర్వర్ నుండి ఈ వెబ్ పేజ్ మనకి డిస్ప్లే అయ్యింది అంటే అర్థం ఏమండి, సర్వర్ నుంచి కొంత డేటా మనకి సిస్టంలో డౌన్లోడ్ అయిందని అర్థం. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ data you are sending from client mission to server, and if server sends one web page as a response, it means some amount of data has been downloaded from server to client. So ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మీకు బటన్స్, లింక్స్ ఇవన్నిటి తాలూకా డేటా డౌన్లోడ్ అవుద్ది సర్వర్ నుండి క్లయింట్ కి. ఆ డౌన్లోడ్ అయినటువంటి డేటా putting together becomes this web page. You understood? Yep. మీ సిస్టంలోకి ఈ పేజ్ డౌన్లోడ్ అయినట్లు, అదే ఈ పేజ్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కంటెంట్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్ డేటా ఈస్ డౌన్లోడింగ్ ఫ్రమ్ సర్వర్ టు క్లయింట్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ వెబ్ పేజ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో అదే ఇక్కడ రిసీవ్ డేటా, రిసీవ్ ఆర్ సెండ్ క్యూ, లోకల్ అడ్రస్. సో ఎక్కడి నుండి వెళ్ళింది, ఫ్రమ్ వెన్ దట్, ఎక్కడి నుండి ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది వెళ్ళింది, వాట్ ఈస్ దట్ సర్వర్ IP అడ్రస్. So this column is protocol, this column how much data is received, how much data is sent, local, whether IP address, local IP address. అంటే సర్వర్ నుండి డేటా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు సర్వర్ IP ఉంటుంది. క్లయింట్ మిషన్ నుండి సర్వర్కి వెళ్ళింది అనుకోండి, క్లయింట్ మిషన్ IP ఉంటుంది, లోకల్ IP. From where that data has been initiated and sent, this is the IP address of this host name or IP address, ఏదో ఒకటి ఉంటుందండి, either host name or IP. Foreign address, so this is ఎక్కడికి వెళ్ళింది. Then next, what is the status? So లేకపోతే ఏమైనా పోర్ట్స్ ఓపెన్ అయినా, or water got connected, right? So after this, the status has been changed. See, అక్కడ వరకు అలా ఉంది. There is different data. Okay, whenever you time, ఇంకా going forward we're going to discuss, don't worry. So every server will serve over a port. So ఎన్ని పోర్ట్స్ ఓపెన్ అయినాయి, ఏ పోర్ట్ ద్వారా సర్వర్ సర్వ్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ వన్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇట్స్ గుడ్ టు నో. ఈ నెట్వర్క్ రైట్, netstat-a అనే కమాండ్ నాట్ వెరీ సీరియస్. దీనిలో ఉన్న ప్రతిదీ మనకు తెలియడానికి రూల్ ఏం లేదు, బట్ వెరీ హై లెవెల్లో ఈ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, netstat-a టు నో ద నెట్వర్క్ స్టాటిస్టిక్స్. సో టైం దొరికితే ఒక పారాగ్రాఫ్ ట్రై టు నో అండ్ రిమెంబర్. క్లియర్? Another command. They might ask an interview. మీరు కూడా ఒకసారి ఎక్స్క్యూట్ చేసి కుదిరితే 1-2 నో లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ దిస్ కమాండ్ డస్. Yep. Nothing. All the commands, PS, man, CTA, config. Yeah, almost done. Yeah, another very important command, find command. I forgot to tell this. Let's do this. ఒకసారి చూడండి, సిస్టంలో
To search for a file, for a particular file in Windows, what do we do? Let's say I'm here. Okay. I want to search quickly. ఆ ఫైల్ ఎక్కడుందో తెలియదు, మనం మర్చిపోయాం. సిస్టంలో ఫలానా ఫైల్ మనకు కావాలి, ఉందో లేదో నేను సెర్చ్ చేయాలి. ఎలా చేయాలండి? లెట్స్ సే ఇన్ విండోస్ వి గో హియర్, లెట్స్ AWS స్టార్ అనేది ఇస్తాము. అంటే ఫస్ట్ ఫ్యూ లెటర్స్ మనకు గుర్తుంది, మిగతా గుర్తులేవు. సో AWS స్టార్ అని చెప్పి చేస్తే మనం యు నో హౌ టు సెర్చ్, రైట్? ఇన్ విండోస్ యు నో హౌ టు సెర్చ్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ ఫైల్. That is it. Yes, sir. సో జస్ట్ ఇలా సెర్చ్ చేస్తాం, మీకు తెలుసు ఎలా సెర్చ్ చేయాలి. ఈక్వలెంట్ టు దిస్ మన యూనిక్స్ ఆల్సో. సో సమ్ ఫైల్ ఐ కెప్ట్ సమ్వేర్, బట్ నాకు గుర్తులేదు. క్విక్లీ నేను సెర్చ్ చేయాలి లైనక్స్ ఎట్లా. ది కమాండ్ ఈస్ సీ హియర్, ఫైండ్. లెట్స్ ట్రై టు సెర్చ్ ఫర్ ఏ f1.txt అని మనం ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాంగా, f1, f2, f3. Let me search, but I don't know where it is located. Let's start search from the root directory. మనకి ఎక్కడుందో గుర్తు లేకపోతే విండోస్లో ఏం చేస్తాం, మీరు ఎక్కడ పెట్టారో గుర్తు లేదు, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే యూ విల్ స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫ్రమ్ ద రూట్ డైరెక్టరీ. సి డైరెక్టరీ నుంచి మొదలుపెట్టు, మనకి అసలు ఏ డైరెక్టరీస్ ఎక్కడుందో తెలియదు. దెన్ స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫ్రమ్ ద రూట్ డైరెక్టరీ. ఇట్ మైట్ టేక్ 1 minute 2 minutes సెర్చ్కి ఎక్కువ టైం పట్టవచ్చు, బట్ ఇన్సైడ్ యువర్ సి డ్రైవ్ ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఇన్ ఎవ్రీ డైరెక్టరీ. ప్రతి డైరెక్టరీలో సెర్చ్ చేసి ఆ ఫైల్స్ ఎన్ని చోట్ల ఉంటే అన్ని చోట్ల తీసుకొచ్చి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇన్ విచ్ directory exactly it's stored, a particular directory, if you're not sure about, then usually we search it. The search criteria we do from the beginning, from the root directory, parent directory నుంచి search start చేస్తాం. Same way, let's say I'm not sure ఇక్కడ ఏ డైరెక్టరీలో అసలు ఎన్ని డైరెక్టరీస్లో ఎక్కడెక్కడ f1.txt ఫైల్స్ ఉన్నాయో నాకు తెలియదు, బట్ నేను ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని చోట్ల ఎన్ని అకరెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నాకు డిస్ప్లే చేయాలి. దెన్ ఐ విల్ సే pw, find. Let me be pwd here. All right. So what is the command to search for a particular file? Find. This is the path. Path means I want to search from the root directory for hyphen name. Then option is hyphen name. You have to compulsory hyphen find. For find command, we have to give hyphen name is the option to search any file or folder. Then within double quotes, you say f1 dot, right? Let's say f1 తర్వాత మీకు f1.txt నా f1.java నా మీకు గుర్తులేదు. Then you can give star. Star అంటే till here name of the file you are not sure, very much sure. I know it starts with f1, but after that I don't know. ఏదైనా అవ్వచ్చు. Then say dot star. See? Or if you know exactly file name మీకు కరెక్ట్గా తెలుసుంటే give only file name, nothing wrong. But file name సగం తెలుసు, మిగతా సగం తెలీదు, then you can give dot star. Windows also same. See, f1 తో స్టార్ట్ అయ్యే ఫైల్స్ ఇన్ని చోట్ల ఉంది. I have f1.txt here. ఈ path లో ఒక ఫైల్ ఉంది. f1.txt file is there in this directory path as well. I have another version of f1.txt here. So these are all the places f1.txt exists. Because of ప్రతి బ్యాచ్ కి నేను రైట్, ప్రతి బ్యాచ్ కూడా నేను f1.txt అని చెప్పుంటాను కాబట్టి I have created f1.txt file in many folders. So wherever it is, starting from your root directory, అది ఎన్ని చోట్ల అయితే దానికి రైట్ సెర్చ్ చేసిందో, సో in how many places it has got, in all the places it has found successfully displayed the information here. At all these paths, yes, there is f1.txt. You understood? You understood this command? Yes, sir. Another very important command. This is also very important command. You can search for any file. I have searched for f1. Or if you know f2, and a file name na complete ga telusu, let us say f2, give f2 only, nothing wrong. But if you are unsure about, if you are not sure about complete file name, then మీ గుర్తున్నంత వరకు ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ పార్ట్ యూ సే డాట్ స్టార్. సో వాట్ ఎవర్ డాట్ స్టార్, ఆఫ్టర్ డాట్ స్టార్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ f1.
So whatever matches, this we call it as a wild card. F1 తర్వాత ఏ పేరైనా ఉండొచ్చు, but beginning మాత్రం compulsory, beginning of the file name must be F1. So afterwards can be anything. So I'm telling, please match and search it and give it to me. That's the meaning. Yeah. Okay. So there is another command, guys. I think remaining all done. Okay. So these are all VA editor commands, copy paste commands. So there are some more commands. Reboot, shutdown, power off. మనం ఇక్కడే ఇవ్వచ్చు, but don't give, try to give here. మీకు అవసరం వస్తే తప్ప ఇవ్వద్దు. That's if I say reboot. సో మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి రీబూట్ చేయవచ్చు. దేర్ ఆర్ 2 ways. మీరు GUI-లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి, అవునా, సో పవర్ ఆఫ్ చేయొచ్చు, రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు, స్టార్ట్ చేయొచ్చు, షట్ డౌన్ చేయొచ్చు. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ వయా కమాండ్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఐ సే రీబూట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎంటర్ కొడితే ఈ VM రీబూట్, ఈ సర్వర్ రీబూట్ అవుతుంది. షట్ డౌన్ అంటే షట్ డౌన్. బట్ దీస్ కమాండ్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ యూజ్ ఇట్. పవర్ ఆఫ్, reboot, shutdown, we can also do it using commands. Clear? I think these are all the commands we already have seen. That's it. So I already sent this document. Your Unix basics is done. Please practice. Clear? Yeah. Done. Remaining left to you. So ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, అన్న యూనిక్స్ అయిపోయిందా అంటే మనం as part of DevOps, are we going to deal only this much? If I know this much of Unix, would it suffice? Right? Will it suffice? If that is your question, my answer is to start with your DevOps, to work with your DevOps daily. Yes, this is more than enough. But still, Unix is not completely done. Along with the course, during 3 months, whenever possible, we will going to see some more Unix commands, some more Unix concepts. But to start with, Unix basics is done. అన్న అయిపోయిందంటే కంప్లీట్గా అవ్వలేదు. అదేం మన స్పెషల్గా ఏం నేర్చుకోము మిగతాయి. డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ DevOps టూల్స్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మధ్య కాంటెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు, అవసరం వచ్చినప్పుడు, we will go to see some more Unix commands and concepts. So it goes along with your course. You understood? Yep. Okay. Yes, sir. Yeah. So that's it for today. I'll share the notes and yesterday and today notes video as well. Please be perfect in Unix. Tomorrow onwards, అంటే ఈ రోజు వరకు జరిగిన ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అని కాదు. ఈ రోజు జరిగిన ప్రతి ఎవ్రీ క్లాస్ ఈజ్ నా ఫ్రమ్ యువర్ సిలబస్ ఓన్లీ. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్. Everything is related to your syllabus. But tomorrow onwards, more technical stuff. Okay? Tomorrow onwards, we're going to see how to install your DevOps tools, start working. For that, be perfect in whatever we discussed till now. Okay? So, see you in tomorrow's session. Have a nice day. Yep. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yes.